सत श्रीकाल जी। कैनेडा ने दरवाजे खोल दिते ने, खबर सारे तक पहुँच चुकी है, पर प्रैक्टिकल अमल कितना शुरू होया है, किस लिए ट्रैवल शुरू होया है, कि रूटीन की तरह असी लाइन च ला के हुण कैनेडा जा सकते हैं या कुछ खास डॉकूमेंट की जरूरत पेगी। यही सवाल हाले वीज़ा लैण वाले विद्यार्थियों के भी ढुकदा है कि वीज़ा लैण वास्ते जो प्रोसैस ड्यूरिंग द कोविड चल रहा सी कि वही चलता रहूगा या कुछ चेंजिस आईयां ने। तीसरा बड़ा अहम सवाल 2019 तक एक पिरत जी है पंजाब दे विच पै गई सी कि पंजाब दे विच कंसलटेंसी घट लई जांदी सी, मनी इकोनमी पैसा फाइनांस ਉਹਦੀ सपोर्ट ज़्यादा लेंदे सी कंसलटेंट्स की। वो जांदा सी कि मेरा वीज़ा लवा दो जी, वो कंसलटेंसी इस चीज़ की नहीं सी लैंदा कि मेरा कोर्स की होगा, मेरा कॉलेज किहड़ा होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्सिस मैं PR किवें लैनी है, ये कंसलटेंसी नहीं सी हुंदी। ऐड की चलती सी सारे पैसे वीज़े तो बाद। किन्ने पैसे जी? 8 लगूगा, मैं 16 लूँगा। पर एक कोविड के दौरान जो टाइट पोजीशन क्यूबिक ने की, उस तो बाद जाली रसीदां, जाली भरियां हुई फीसां दियां नकली रसीदां वाले विद्यार्थियों के बैन लग्या कि आने वाला समा एक ICCRC या चंगा कंसलटेंट्स जिहड़ा तजर्बेकार है, उसकी कंसलटेंसी वाला या इन्वेस्टर्स जिहड़े घुस गए इस इंडस्ट्री उन्होंने एक अहम सवाल उन्होंने वास्ते रहूगा जिन्होंने 2022 के कैनेडा जाना जी। मेरे नाल ने ICCRC कंपनी तो विशेष तौर के उपर डॉक्टर रवि गर्ग जी, जो कि अक्सर पाइनर इमीग्रेशन वालों साडे नाल इस मंच पर बैठ के लीगल वे नाल जिहड़ियां सांझ साडे नाल पाउंदे ने। बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। संधू साहब, शो ते सद्दा देने लिए बहुत बहुत धन्यवाद ते सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आ जाता है, क्योंकि सवाल तो बहुत ने, पहला सवाल तो फ्यूचर का आ जाता है कि इस वक्त ट्रैवल जी है वो किस ढंग नाल और किस कदर खुली है, खुले दरवाजे हो गए, कुछ खास डॉकूमेंट्स नाल जाया जाऊगा या लीगल रस्ता की है विदेश जाने का, कैनेडा जाने का, जिन्हों का वीज़ा लग चुके हैं? बिल्कुल संधू साहब, देखो पायनियर इमीग्रेशन जी है वो बिल्कुल इंडिया गौरमेंट तो, पंजाब गौरमेंट तो और कैनेडा गौरमेंट की जी डेजिग्नेटिड बॉडी ICCRC उसका मैं मैंबर हैगा ICCRC का, और कैनेडा अंबैसी जिसने वीज़ा देना उसकी वैबसाइट cic.gc.ca उत्थे एक सर्च बॉक्स हैगा, ऑथोराइज्ड रिप्रजेंटेटिव लिखांगे, मतलब लीगली रिकगनाइज्ड, तो आपां उत्थे जी कैनेडा अंबैसी दिखा देगी जिहड़ा ICCRC मैंबर्स की लिस्ट। मतलब ये कि असी 100% लीगली जैनुअनली काम करते हैं, इस करके असी कोई भी इलीगल ਦਾ सवाल ही नहीं ਹੁੰਦਾ। तो जी तुसी गल करते ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ गल की कि पैसों की जी हैगी आ, कोई भी गौरमेंट कोई भी अंबैसी अलाउ नहीं करती कि पैसे स्टूडेंट के अलावा कोई होर कंसलटेंट अपने को भरे तो आफ्टर वीज़ा लवे या पैकेज लवे। ये सारे कैनेडा अंबैसी और सरकार चाहे कोई भी किसी भी कंट्री की है, सरकार वालों और अंबैसियां वालों ये मंजूर नहीं हैगा, लीगल जैनुअन नहीं हैगा। सो वही जिहड़ा उन्हां दे रूल्स ने, पॉलिसीज़ ने, कैनेडा अंबैसी या दूसरी कंट्रीज़ की अंबैसीज़ की वैबसाइट ते रूल्स दिते हुए ने। अज दे दिन देखिए तो 1 साल की फीस प्रैफर्ड, अदरवाइज घट्टो घट्ट 1 समैसटर की फीस कॉलेज की भरनी है स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स या किसी रिलेटिव ने अपने अकाउंट तो, किसी कंसलटेंट दे नहीं। और GIC स्टूडेंट ने भरना ना, बिल्कुल स्टूडेंट या उसके जिहड़े फैमिली मैंबर्स ने, और एडवांस पहला भरनी हैगी, उसकी रसीद जी है फाइल दे विच लगेगी। $10,000 जी है GIC जी है लिविंग एक्सपेंस के तौर पर पहला एडवांस लगेगी। और IELTS PTE या TOEFL किया होवे, इस बड़े जोड़े बिल्कुल सैट जोड़े प्रोसैस ने, और IELTS वगैरह किया होवे और ये सारिया रसीदा नाल लगियां होण, डॉकूमेंट्स एजुकेशन के नाल लगणगे। ऑफ कोर्स जी संधू साहब तुसी गल की कि भी फाइनैंस के आफ्टर वीज़ा लगे बड़े सालों तो चलता आ रहा हैगा, और गलत तरीके दे जिहड़ी इंडस्ट्री दे विच जिहड़े काम ने ये तो बहुत पुराने। और मैं हरियाणा दे विच रीसेंटली सैमीनार लगाए, हुण अगे आने वाले टाइम पंजाब में लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के कुछ शहरों के उत्थे कुछ लोग गलबात करते पे जी, कहते जी इत्थे हरियाणा के डोंकी का बहुत ज़्यादा रिवाज है। बिल्कुल करनाल साइड बड़ा फेमस है इस चीज़ को लैके कि USA जाना जी, भावें जंगलों चो जाइए, पानी चो जाइए, बिना किश्तियां जो चले जाइए, जहाज़ नहीं चढ़ना, लीगल तरीका नहीं। बिल्कुल तुसीं ठीक है। किन्नी अखबारां च आंदियां, किन्ने आपां इस गल नूं बड़ा तोहीन की, इस गल की बड़ा निखेधी की कि बई, और बड़ी बारी ये आपां सोचा कि ये चीज़ ठीक नहीं हैगी आ, बच्चे मारे जाते हैं, रस्ते च खज्जल खराब होंदे ने, किन्नी परेशानी होंदी है और तकलीफ आती है। और इलीगल रस्ता हैगा, ना ही कंसलटेंट नूं चुनना चाहिए, ना ही जान वाले लोगों को इस नूं बढ़ावा देना चाहिए, चुनना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अज भी उही चली जाता हैगा। लेकिन
ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦੇ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਕਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਟਿਡ +2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਾਸਟਰਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ PTE ਜਾਂ ਟੋਫਲ, ਔਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਥੇ PR, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਿੱਧਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਘੱਟ ਫੀਸ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ, 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਬੱਚੇ 2-2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, GIC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਰਸੀਦ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਲਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ CC 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, PNP 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਵੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, WS ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਇਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੀਸ ਰਸੀਦ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ 2022-23 ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੰਡਸ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਫੈਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ $16,000 ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, $10,000 GIC ਵੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਫੰਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋੜ ਸੀਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦੀ, $16,000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਔਰ $10,000 ਹੋਰ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜੇ $26,000 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਘੱਟ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 22 ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਤੌਰ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। TV ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਾਸਤੇ 70613 ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਟੇਲਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਵੈਨਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਵਡ ਆਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ 2000 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2000 ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਵਡ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਬੈਂਡਸ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ
ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 22 ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਲਸ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। GIC ਦੇ $10,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CA ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ CA ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾਨ SDS ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PTE ਜਾਂ TOEFL ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਇਨ 1 ਮੋਡਿਊਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੈਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਕੁਛ ਅਗਰ 2-3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਂ GIC ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, AIP ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ। ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, AIP ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਟ PPR ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ AIPP ਆਇਆ, ਜਦੋਂ PPR ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਰਡਲ ਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਔਰ ਅੜਚਨਾ ਔਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ AIPs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, VFS ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ AIP ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸਮੈਸਟਰ 2 ਸਮੈਸਟਰ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੈਕ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ AIP ਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਆਏਗੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AIP ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਸ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਲਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਏ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ SOP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 4 5 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9 'ਚ SPP ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੰਚ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ICCRC ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਓ, ਕੋਪਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਓ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ PR ਹੋ ਜੂਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਰੁਲਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਨਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਕੋਪਅਪ MA ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਹ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਆਪਾਂ CEC 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ YouTube ਲਗਾ ਲਓ, ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ, ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PR ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਸੈਟ ਔਰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੈਕੇਜ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਜੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਔਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 2 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਲੀਗਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪਅਪ ਦੀਆਂ CIC.gc.ca ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ,
ਜਾਂ ਇੱਕ ICCRC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।